प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय में आपण स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करूँ। आपण आज कार्यक्रम में जड़ित होती आपको धन्यवाद जनाए। आप नियमित भाव में कार्यक्रम देखुवे आपणकर सुचिंतित मतामत आपण प्रदान करेंगे जहाद्वारा आम कार्यक्रम को आहरी आपण मान उपयोगी भाव में आम तैयारी करूँ। प्रार्थना तली धरवे आज आम जो प्रसंग आलोचना करवा आलोच्य प्रसंग होची सारा जीवन कांदिबे। प्रसंग टी अड़ुआ लगुच किंतु यह वास्तव अटे। सारा जीवन कांदिबे किछि लोक कौन हम जीवन सारा कांदिबा पड़ो कौन पाई गोटे छोटिया भूल पाई। मुझे कहवाई चाहे प्रत्येक भूल को आप सजाड़ी पारे नहीं सुधारी पारे नहीं। केतोटी भूल कौन हुए आपणकर जीवन सारा आपण पछरे आपण को गड़ाऊ सेमतिका गोटे भूल होची विवाह। जदि जड़े व्यक्ति गोटे भूल निष्पत्ति नेला कौटी विवाह करिबारे आ से गोटे भूल निष्पत्ति तार जीवन सारा तापाई प्रमाद ही आनिबो। ताकू सजाड़ी भी बोला को सब बिगड़ी जाउथिबो कारण आरंभ ही भूल होइछि। जदि मूलदुआ भूल हो जाइछि घर बनैले कौन स्थिर रहिबो सेटा अनेक फाट देखा जीवो केबे भांगी भी जीवो केते कौन समस्या आसीबो। तेणु आज मु कहिबा पई चाहे प्रसंग होछि सारा जीवन कांदिबे। द्वितीय कोरिन्थियो 6 अध्याय तार 14 पद अविश्वासी मानक सहित असमान रूपे जचा न जाओ कारण धर्म अधर्म मध्य कि सहयोगिता अबा अंधकार सहित आलोकर कि सहभागिता। जदि जड़े व्यक्ति विवाह करने समय असमान जुआली रे जचा गले असमान व्यक्ति सहित विवाह कले से कौन करेंगे से जीवन सारा कांदिबे। से क्रंदन अनेकों पर्यंत पिछा करिछि अनेकोंकर ए गाथा थिबो से माने देखाइबा पे चाहउछन्ती भलो अछन्ती बोली किंतु गोटे भूल निष्पत्ति तांकर सब विषय को भूल ही करि चलिछि। काहे कि गोटे असमान जीवन साथी अविश्वासी सहित अण ख्रिस्टियन सहित जे ख्रिस्ट को विश्वास करे नहीं तार सौंदर्य देखी तार चाकरी देखी तार अभिजात्य देखी तार बाह्य विषय देखी से मोर कलीग आम सांगरे पढ़ीचु आमर रिलेटिव ए सब कथा को जो मैंने बाहाई एबे से माने बुझी पारुछंती जे से मानको निष्पत्ति केते बड़ भूल थिला। अविश्वास मु तो क्रिश्चियन मान को मध्य कहे जदि कौनसी पुओ बा झियो से माने प्रभु जीशु को निजर व्यक्तिगत त्राणकर्ता भाव ग्रहण करिना सेमानक सहित मध्य आपन विवाह संपर्क रखंतु नहीं कारण सेमाने मध्य अण ख्रिस्टियन सहित समान कारण सेमानक जीवन ख्रिस्ट नहांती सेमानक जीवन पवित्रता नहीं सेमानक जीवन प्रार्थना जीवन नहीं सेमान तो बाहागर कौन करेंगे कारण आगामी समय जो प्रकार परिस्थिति गुड़ाक देखा आपण धन आपण चाकरी आपण व्यवसाय आपणकर बाहिक विषय गुड़ाक आपण को किछि रक्षा करि पारिबो नहीं जीवन सारा कांदिबे। तेणु जो मैंने बाहा करि नांती सेमानकु मु कहिबा पई चाहे टिके समय अपेक्षा करंतु आपण चिंता करंतु कारण विवाह जने व्यक्ति थरे ही करे। आपण चाकरी परिवर्तन करि पारिबे व्यवसाय परिवर्तन करि पारिबे घर परिवर्तन करि पारिबे स्टाइल परिवर्तन करि पारिबे किंतु आपण जीवन साथी
ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେନି ସାରା ଜୀବନ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଗୁଡ଼େଇ ଚାଲିଛି ବିବାହ ଛାଡ଼ପତ୍ର ବିଷୟରେ। କାହିଁକି? ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଏଲାଇଜ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ରଙ୍ଗ ଲୋକକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ସେମାନେ ଠିକ ଲୋକକୁ ବାଛି ନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବସି ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବାହା କରିଛି ସେ ଲୋକ ଠିକ ଲୋକଟା ନଥିଲା, ସେ ଲୋକଟା ଠିକ ଲୋକ ନୁହେଁ। ସାରା ଜୀବନ କାନ୍ଦିବେ ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ। କାହିଁକି? ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ଆଲୋକର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ଟିକିଏ ବସି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ, ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ଠିକ ଲୋକ ନା କ'ଣ? ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବି ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ଦେଖିବେ 22 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦରେ, ତୁମେ ବଳଦ ଓ ଗଧ ଏକତ୍ର ଯଚି ଚାଷ କରିବ ନାହିଁ। 11 ପଦ, ତୁମେ ଲୋମ ଓ ମସିନା କୌଣସି ନିର୍ମିତ ସୂତ୍ର ନିର୍ମିତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଅଲରେଡି ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ। ଏଠି ସେ ବଳଦ ଗଧ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି କାହା ସହିତ ଆପଣ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଜୀବନ ସାରା କାନ୍ଦିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ, କାରଣ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ବିବାହ। ଯଦି ବିବାହର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆପଣ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଜୀବନ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଜୀବନ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଯେନ୍ ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି କିଛି ଆଉ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା, ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା, ସେମାନଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ, ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଜୀବନ ସାରା କାନ୍ଦିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଯୁବାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ସମ୍ବାଦ ଯେଉଁ ପିତାମାତା ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ବହୁତ ପ୍ରଭୁ ଚଞ୍ଚଳ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଅସମାନ ଜୀବନ ସାଥୀ, ଅସମାନ ଜୁଆଳି, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ, ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ, ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ରହିଥିବ, କ୍ରନ୍ଦନ ହିଁ କ୍ରନ୍ଦନ ରହିଥିବ, ଜୀବନ ସାରା କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଶୈତାନର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସେ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଆଲୋକରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।